Hi guys, welcome all. Today our topic is new chapter Nana 4th unit 5th B paper amino acids. 5th B paper amino acids. What are amino acids? If the compound having more one or two amino groups or one or two carboxylic acids group containing same compound or same molecule, those compounds are called as amino acids. The compound having one or two amino groups, that means NH2 groups, or one or two acid group, that means COOH groups containing one compound, that means one molecule only. Those compounds are called as amino acids. These amino acids are the classified based on the amine group, based on the position of amine group. These are classified into three types: alpha amino acids, beta amino acids, and gamma amino acids. We will see first what are the alpha amino acids. If the amine group present at alpha carbon in the compound, those are alpha amino acids. Suppose COOH near carbon CH, this carbon has amine group NH2 CH3. Balancing, see, this is alpha amino acid. Alpha amino acid. The amine group is present in beta carbon in the compound, in the amino acids. Those compounds are called as beta amino acids based on the position of amine groups. That means CH3, CH2, CH2, COOH. Here NH2. This is beta amino acid. This carbon adjacent acid adjacent carbon alpha carbon, then beta carbon. Here alpha carbon, beta carbon. Alpha carbon pay amine group undi kabatti dine emanna alpha amino acid ana. Alpha carbon kabatti beta carbon paina amine group unte danni emantamante beta amino acid anta. The amine group present in gamma position, those are called as gamma amino acids. The amine group present in the amino acids at gamma position. That means CH3, CH, NH2, CH2, CH2, COOH. Once revise beta amino acid, no? Wow. Methane, meth. Once the count of the carbons of the chain, meth. One carbon means meth, eth, prop, but. That means beta butanoic amino acid. Change the name beta butanoic amino acid. Next, meth, eth, prop. That means alpha propanoic amino acid. Alpha propanoic amino acid. Then third, gamma amino acid. Gamma position. This one alpha position, beta position, gamma position. So the amine group present at gamma position in the amino acids, those are called gamma amino acids. That means gamma, this one meth, eth, prop, but, pent, beta, gamma, pentanoic acid. Pentanoic acid. Pentanoic amino acid. These are the classification of position of amino group on the amino acids, in the amino acids. Then position of NH2 and COOH group. Next classification based on the number of NH2 and COOH group. So they are three types classification of next number of NH2 and COOH groups in the amino acids. They are classified into three types. First one is neutral amino acids. Second one is acidic amino acids. Third one is basic amino acids.
First, the neutral amino acids. The amino acid contain same number of amine group and one amino group and one acid group. Those amino acids are called neutral amino acids. The compound containing one NH2 group and one NH2 group and one COOH group. Those amino acids are called neutral amino acids. Neutral amino acids. Examples: CH2, COOH, NH2. One amine group, next one COOH group. Both are equal only, one only. That means this name is glycine. This is neutral amino acid, glycine. Next example, see, CH2, CH3, CH2, COOH, here is NH2. CH3, COOH, NH2. This is alanine. Here this compound also having one amine group, one carboxy acid group. One amine group, one acid group. This is also example of neutral amino acid. The amino acid contain must be contain acid group and amine group. Amine group undali, acid group undali. ఆ రెండు ఉండే కాంపౌండ్స్ మనం ఏమంటామంటే ఎమైనో యాసిడ్స్ అంటాం. ఈ ఎమైనో యాసిడ్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఏమో పొజిషన్ ఆఫ్ ఎమిన్ గ్రూప్. ఎమిన్ గ్రూప్ ఉంటే పొజిషన్ బట్టి కాంపౌండ్లో 3 టైప్స్ కింద చెప్పాం. ఏంటి? ఆల్ఫా ఎమైనో యాసిడ్స్, బీటా ఎమైనో యాసిడ్స్, గామా ఎమైనో యాసిడ్స్ బిఫోర్. నెక్స్ట్ న్యూట్రల్ ఎమైనో యాసిడ్స్. న్యూట్రల్ ఎమైనో యాసిడ్స్ ఇది ఏంటంటే హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎమైన్ గ్రూప్స్ యాసిడ్స్ అంటే కొన్ని ఎమైనో యాసిడ్స్లో ఎమిన్ గ్రూప్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, యాసిడ్ తక్కువ ఉంటుంది. కొన్ని వాటిలో ఏముంటాయండి, యాసిడ్ గ్రూప్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, ఎమిన్ గ్రూప్స్ తక్కువ ఉంటాయి. కొన్ని ఎమైనో యాసిడ్స్లో రెండు ఈక్వల్గా ఉంటాయి. రెండు ఈక్వల్గా ఉండే ఎమైనో యాసిడ్స్ని ఏమో న్యూట్రల్ ఎమైనో యాసిడ్స్ అంట. సో ఎమిన్ గ్రూప్స్ కన్నా యాసిడ్ గ్రూప్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయనుకోండి, వాటిని ఎసిడిక్ ఎమైనో యాసిడ్స్ అంటారు. అలా కాకుండా బేసిక్ గ్రూప్స్ అంటే ఎమిన్ గ్రూప్స్ ఎక్కువ ఉండి మనకి యాసిడ్ గ్రూప్స్ తక్కువ ఉన్నాయనుకోండి, కంపేర్ టు యాసిడ్స్ ఎమిన్స్ గ్రూప్స్ ఆర్ మోర్, దోస్ ఎమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ బేసిక్ ఎమైనో యాసిడ్స్. If the compound contain more acid groups, more COOH groups compared to amine group NH2 group, those are called acidic amino acids. Okay, these are neutral amino acids. Then next example of acidic amino acid, aspartic acid. Next, aspartic acid is the acidic amino acids. Acidic amino acids. Acidic amino acids means two acid groups are there. COOH, two acid groups undi. Compared to amine group ఒకటే ఉంది అంటే compared to acidic, the compound contain more acidic group than amine group. Second example is COOH. This is aspartic acid. Aspartic acid. COOH, CH2 of 2, CH, COOH, NH2. This is glutaric acid, glutonic acid. This is second example of acidic amino acids. So acidic amino acids lo amine group kana acid groups ekku untayi. Next basic amino acids. Basic amino acids lo basic character deno amine kada. So amines ఎక్కువగా ఉండి బేస్ తక్కువగా ఉండి అంటే amines ఎక్కువగా ఉంటాయి, బేసిక్ ఎమిన్స్ ఎక్కువ ఉండి యాసిడ్ గ్రూప్ తక్కువ ఉండి దాన్ని బేసిక్ అమైనో యాసిడ్స్ అంటాం. బేసిక్ అమైనో యాసిడ్స్ చూడండి, లూసిన్, లైసిన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ బేసిక్ అమైనో యాసిడ్. లైసిన్ నాట్ లూసిన్. CH2 of 2, COOH, then CH2, okay, lysine example of basic amino acid. Then amino acids are essential, some are non essential.
amino acids are some essential, some are not essential. So what are essential amino acids? Essential amino acids అంటే ఏంటి? What are non essential amino acids? Essential amino acids అంటే చూడండి, amino acids are those prepared by our body itself only for good health. హెల్త్ కోసం మన బాడీ కొన్ని అమైనో యాసిడ్స్ దానికదే ప్రిపేర్ చేస్తుంది. అలా కాకుండా కొన్ని అమైనో యాసిడ్స్ని ఏం చేస్తామని ఫుడ్ ద్వారా తీసుకున్నాం. త్రూ ద డైట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ అమైనో యాసిడ్స్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ ద గుడ్ హెల్త్ మనం మెయింటైన్ చేయడానికి గుడ్ హెల్త్ కోసం ఏం చేస్తాం, సమ్ అమైనో యాసిడ్స్ని మనం బయట ఫుడ్ ద్వారా తీసుకుంటాం, డైట్ ద్వారా. సో అలాంటి అమైనో యాసిడ్స్ని ఏమంటామంటే ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ అంటాం. సో సమ్ అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ నాట్ సింథసైజ్డ్ అవర్ బాడీ ఇట్ సెల్ఫ్. అలాగే మనం తీసుకున్న ఫుడ్ ద్వారా కూడా సింథసైజ్ అవ్వదు. ఏంటి సమ్ అమైనో యాసిడ్స్? దే ఆర్ సింథసైజ్డ్ బై కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ టిష్యూ, సమ్ కాంపౌండ్స్ ఫ్రమ్ సమ్ కాంపౌండ్స్ టిష్యూని తయారైన అమైనో యాసిడ్స్ని ఏమంటారంటే నాన్ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ అంటారు. సో అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ 2 types నా, ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ అండ్ నాన్ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్. ఎసెన్షియల్ అంటే ఆవశ్యక అమైనో ఆమ్లాలు, అనావశ్యక అమైనో ఆమ్లాలు అంటారు తెలుగులో. సో ఆవశ్యక అమైనో ఆమ్లాలు అంటే చూడండి, కొన్ని మన బాడీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓన్లీ సింథసైజ్ those some amino acids. Some amino acids are not prepared our body itself. We are taking through the food na, we are taking diet now. So for good health we are taking some amino acids through the food diet. So those are called essential amino acids. Some essential non-essential amino acids we are not taking through the food ద్వారా మనం తీసుకోలేం. అవి ఎలా తయారవుతాయి అంటే సమ్ టిష్యూస్ ఆఫ్ దే ఆర్ ప్రిపేర్డ్ బై టిష్యూస్ ఆఫ్ సమ్ కాంపౌండ్స్ టిష్యూ నుంచి అట్లా తయారు చేస్తారు. ఆ విధంగా మనం తీసుకుంటాం. సార్ బోత్ ఎసెన్షియల్ అండ్ నాన్ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ బోత్ ఆర్ యూస్ఫుల్ టు ఈక్వల్లీ యూస్ఫుల్ టు అవర్ బాడీ. సో ఫర్ వై వీఆర్ టేకింగ్ ఎసెన్షియల్ అండ్ నాన్ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ గుడ్ హెల్త్. ఓకే, సో leucine, isoleucine, alanine, glycine. Leucine, isoleucine are the essential amino acids, and alanine, glycine we ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసాం కదా. లూసిన్, అలనిన్, గ్లైసిన్ అవి నాన్ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్లోకి వస్తాయి. ఎసెన్షియల్లోకి వచ్చేసరికి లూసిన్, ఐసోలూసిన్ వస్తాయి. నాన్ ఎసెన్షియల్లోకి వచ్చేసరికి అలనిన్, గ్లైసిన్ వస్తాయి. దీస్ ఆర్ ద ఎసెన్షియల్ అండ్ నాన్ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్. Next, preparations nana. How can you prepare essential not amino acids? How can you prepare amino acids? There are 3 preparations of amino acids. First one is from alpha halo acids. Alpha halo acids ni tayaru chestam. Second one is Strecker synthesis okati. Next, malonic acid synthesis. 3 syntheses are very useful synthesis and very important. First one is from alpha halo acids. From alpha, first to keep cited in preparation of amino acids. Preparation of amino acids. Preparation of amino acids. First one from alpha halo acids. From alpha halo acids prepared by the acids by reacting chlorine and in presence of phosphorus. First RC double from alpha halo acids CH2COOH react with chlorine in small amount of phosphorus. చూడండి, RCH2COOH RCHClCOOH నెక్స్ట్ మైనస్ HCl. ఇక్కడ నుంచి Cl లో ఇక్కడ నుంచి H వాటర్ HCl అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది. ఈ CH దగ్గర Cl అనేది రీప్లేస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకి ఏం ఫామ్ అయింది? ఆల్ఫా హాలో యాసిడ్. ఆల్ఫా పొజిషన్లో ఉంది, హాలోజన్ ఉంది కదా, కాబట్టి మనకి ఆల్ఫా హాలో యాసిడ్ ఫామ్ అయింది. ఆల్ఫా హాలో యాసిడ్.
ఫస్ట్ మన యాసిడ్ ఫ్రమ్ ఆల్ఫా హలో యాసిడ్స్ నుంచి అమైనో యాసిడ్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. ఫ్రమ్ ఆల్ఫా హలో యాసిడ్స్ అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం తీసుకున్నాం, యాసిడ్ తీసుకుని ఫస్ట్ క్లోరిన్తో ఫాస్ఫరస్ ప్రెజెన్స్లో రియాక్షన్ చేసి బై రిమూవింగ్ ఆఫ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్స్ టు ఫార్మ్ ఆల్ఫా హలో యాసిడ్. దెన్ రియాక్ట్ విత్ అమోనియాతో రియాక్ట్ చేస్తున్నా. అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి, RCHCOOH. ఇక్కడ Cl అనేది ఇక్కడ ఒక హెచ్తో కలిపి ఏమవుతుందంటే -HCl అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ ఎమీన్ గ్రూప్ NH3 కదా, NH2లో ఒక హెచ్ వెళ్ళిపోతే ఇంకేముంటుంది, NH2. RCHNH2COOH. ఇది ఏంటిది, అమైనో యాసిడే కదా, మనకి ఏం ఫామ్ అయింది, అమైనో యాసిడ్ ఫామ్ అయింది ఫ్రమ్ ఆల్ఫా హాలో యాసిడ్. ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకుంటామని ఫస్ట్ రియాక్షన్, దీంట్లో సెకండ్ రియాక్షన్ ఆర్ ప్లేస్లో హెచ్ తీసుకోండి. హెచ్ సెకండ్ రియాక్షన్ వేయండి అందరూ. ఫస్ట్ ఇది వేసిన తర్వాత సెకండ్ రియాక్షన్ ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటారంటే హెచ్ అంటే ఏంటిది, ఎసిటిక్ యాసిడ్ కదా, ఎసిటిక్ యాసిడ్. హెచ్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఏముంటుంది, సేమ్ రియాక్షన్ బట్ ఆర్ ప్లేస్లో ఏమొస్తుందంటే హెచ్ రీప్లేస్ అవుతుంది అంతే, హెచ్. అప్పుడు ఏమైంది, మనకి ఏంటి CH2NH2COOH ఏమైంది, ఇది గ్లైసిన్. గ్లైసిన్నే కదా, ఇదేంటి ఎసిటిక్ యాసిడ్ తీసుకుని మనకి ఏమొచ్చింది, గ్లైసిన్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద అమైనో యాసిడ్, న్యూట్రల్ అమైనో యాసిడ్. నెక్స్ట్ ఎసిటిక్ యాసిడ్లో ప్రొపనోయిక్ యాసిడ్ తీసుకోండి, CH3CH2COOH. ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటారు, ఇప్పుడు CH3 తీసుకోండి, ఇక్కడ కూడా CH3 ఇలా CH3CHNH2. నేను సింపుల్గా మార్చేసాను, మీరు మాత్రం రియాక్షన్స్ వేయాలమ్మా. ఓకే, CH3CH2COOH సేమ్ రియాక్షన్. ఆర్ ప్లేస్లో ఫస్ట్ హెచ్ పెట్టాం, ఇప్పుడు ఏం పెడుతున్నాం, CH3 అంటే ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, ప్రోపనోయిక్ యాసిడ్. ఇక్కడ గ్లైసిన్ కాదు కదా, ఇది దీని పేరు ఏంటి, అల్లనిన్. ఇది కూడా న్యూట్రల్ అమైనో యాసిడ్, అల్లనిన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్. సెకండ్ ప్రిపరేషన్ స్ట్రక్కస్ సింథసిస్. మీకు ఇది రియాక్షన్ చూస్తుంటే ఏదైనా రీకాల్ అవుతుందా, వన్స్ యూ రిమెంబర్, మనం ఈ రియాక్షన్ చేసాం థర్డ్ సెమిస్టర్లో, వన్ ఆఫ్ ద నేమ్డ్ రియాక్షన్. ఏ రియాక్షన్ అది, HVZ రియాక్షన్, హార్వర్డ్-వెలిస్కీ రియాక్షన్, HVZ రియాక్షన్. ఇది వన్ ఆఫ్ ద నేమ్డ్ రియాక్షన్, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫ్రమ్ ఆల్ఫా హలో యాసిడ్స్ దగ్గర ఏం రాస్తారు, ఇక్కడ పక్కన పెట్టుకోండి, HVZ రియాక్షన్. ఓకే, సెకండ్ వన్ స్ట్రక్కస్ సింథసిస్. 3 are very important reactions in amino acids. ఈ 3 రియాక్షన్స్ లేకుండా పేపర్ ఉండదు మన. సెకండ్ వన్ స్ట్రక్కస్ సింథసిస్. In structure synthesis, we are preparing amino acids by using hydrocyanide. Hydrocyanide means HCN. Hydrocyanide. Here hydrocyanide, how can you prepare? First, ammonium chloride and sodium cyanide reacts, then to form hydrogen cyanide. Then the hydrocyanide reacts with acids to form amino acids. See reaction first you prepare hydrogen cyanide. And hydrogen cyanide in first step, ammonium chloride NH4Cl plus sodium cyanide NaCN to form ammonium cyanide plus NaCl, sodium chloride. Write clearly reaction, ammonium chloride, sodium cyanide reacts to form ammonium cyanide plus sodium chloride. Next, ammonium chloride, not ammonium cyanide, to form hydrogen cyanide. HCN తీసుకోండి, HCN plus
NH3 సైనోహైడ్రిన్ ప్రిపేర్ చేసాం. ఈ సైనోహైడ్రిన్ మనం ఆల్డిహైడ్తో ప్రిపేర్ చేస్తాం, నాట్ యాసిడ్ అన్న. నేను యాసిడ్ చెప్పినట్టున్నాను. యాసిడ్ ఆల్డిహైడ్తో రియాక్ట్ చేస్తాం. తీసుకోండి రియాక్షన్ సేమ్, మీకు అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ ఆర్ CH2 C డబల్ బాండ్ OH. ఓకే, ఈ ఆల్డిహైడ్స్ రియాక్ట్ చేస్తాం. దేని HCN హైడ్రోజన్ సైనైడ్. ఆల్డిహైడ్ అంటే కార్బోనిల్ కాంపౌండే కదా. సో ఈ కార్బోనిల్ కాంపౌండ్ రియాక్టివ్ స్పీసీస్ ఏది? C డబల్ బాండ్ O అంటే ఇది రియాక్టివ్ స్పీసీస్. ఆల్రెడీ మీరు నేమ్డ్ రియాక్షన్ నేర్చుకున్నారు బిఫోర్ క్లాస్. ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయి ఉంటాయి అన్నీ, తీయండి బయటికి. ఆర్ CH2 C O మైనస్. O మైనస్ దగ్గర ఏమొస్తుంది? H ప్లస్ కదా. H ప్లస్ CN మైనస్. H వస్తుంది, ఇక్కడ ప్లస్ దగ్గరికి ఏమొస్తుంది? CN దెన్ H. ఓకే, ఇప్పుడు మనం అమోనియాతో రియాక్షన్ చేస్తాం. NH3. NH3లో ఒక H OH కలిపి H2O వాటర్ మాలిక్యూల్ కింద రిమూవ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్ వేస్తున్నాను, పైకి వేస్తుంది. వాటర్ మాలిక్యూల్ కింద వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఆర్ CH2 C పైన NH2 ఒక H OH కలిసి వాటర్ మాలిక్యూల్ కింద రిమూవ్ అయిపోయింది కదా. ఇంక మనకి ఏం మిగిలింది? NH2 నెక్స్ట్ H CN. దెన్ డూ హైడ్రోలిసిస్. హైడ్రోలిసిస్ ఆఫ్ యాసిడ్స్. యాసిడ్ని హైడ్రోలిసిస్ ఆఫ్ సైనైడ్. సైనైడ్స్ని హైడ్రోలిసిస్ చేస్తే ఏమొస్తుందమ్మా? ఇది కూడా చెప్పుకున్న రియాక్షనే. బై హైడ్రోలిసిస్ ఆఫ్ సైనైడ్స్ టు ఫార్మ్ యాసిడ్స్ ఆర్ CH2 C ఏమవుతుంది? NH2 ఇక్కడ CH. సైనైడ్ని మనం హైడ్రోలిసిస్ ఇస్తే ఏమొస్తుందంటే యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆర్ CH2 CHO అమైన్ గ్రూప్ ఉంది, యాసిడ్ గ్రూప్ ఉంది. ఇది వన్ ఆఫ్ ద అమైన్ యాసిడే కదా. ఇప్పుడు ఈ ఆర్ ప్లేస్లో H తీసుకోండి. H తీసుకొని సేమ్ రియాక్షన్ చేయండి. చేద్దాం చూడండి. మనకి సైనోహైడ్రిన్ ఫామ్ అయింది కదా. సైనోహైడ్రిన్తో ఆర్ ప్లేస్లో H తీసుకోండి. H CH2 C డబల్ బాండ్ పై నుంచి తీస్తాను. కరెంట్ ఆర్ ప్లేస్లో ఏం తీసుకుంటున్నాం? H CH2 C డబల్ బాండ్ OH ఎస్టాల్డిహైడ్. దెన్ రియాక్ట్ విత్ HCN. HCNతో రియాక్ట్ అయితే ఏమవుతుంది? CH2 COH CnH. నెక్స్ట్ రియాక్షన్ ఆఫ్ అమోనియా. అమోనియాతో రియాక్షన్ వేయండి. NH3. ఇక్కడ నుంచి OH H ఏమైపోతుంది? వాటర్ మాలిక్యూల్ కింద వెళ్ళిపోయి CH2 CnH2 సేమ్ రియాక్షన్ వేస్తారు. HCN. దెన్ ఏమవుతుంది? హైడ్రోలిసిస్ చేయండి వాటర్ మాలిక్యూల్తో. H2O. సైనైన్ హైడ్రోలిసిస్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? H. చెప్పాను కదా యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది. CnH2 HCOOH. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో గ్లైజిన్. గ్లైజిన్ ప్రిపేర్ చేసాం. గ్లైజిన్. దిస్ ఈజ్ స్ట్రక్చర్ సింథసిస్. దెన్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ మెలనిక్ ఎస్టర్ సింథసిస్. మెలనిక్ ఎస్టర్ సింథసిస్. Melanic ester synthesis. Next, melanic ester synthesis. Melanic ester synthesis. You take melanic ester. Melanic ester formula CH2 COO C2H5 COO C2H5. This is the formula of melanic ester. Melanic ester. Melanic ester react with sodium ethoxide NaOC2H5. Sodium ethoxide by removing of ethyl alcohol. Ethyl alcohol remove అయిపోతుందంటే ఇక్కడ HOC2H5 C2H5 OH కింద ethyl alcohol వెళ్తే ఇక్కడ ఏ రీప్లేస్ అవుతుంది చూడండి, సోడియం మెలనిక్ ఎస్టర్ ప్రిపేర్ అవుతుంది. సోడియం మెలనిక్ ఎస్టర్ CH
COO C2H5 COO C2H5 సోడియం మెల్లిక్ ఎస్టర్ ప్రిపేర్ అయింది. నెక్స్ట్ సోడియం మెల్లిక్ ఎస్టర్ ఆల్కైల్ హైలైడ్ తో రియాక్ట్ చేస్తాం. ఆల్కైల్ హైలైడ్ తో రియాక్షన్ చేసినప్పుడు NaX అంటే హైలైడ్ మైనస్ R ప్లస్ Na ప్లస్ CH మైనస్. సో ఈ మైనస్ దగ్గరికి R వస్తుంది కాబట్టి ఏమొస్తుందంటే R CH COO C2H5 COO C2H5 ఆల్కైల్ మెల్లిక్ ఎస్టర్ ఫామ్ అయింది. ఫస్ట్ sodium malic ester, you should mention all names of the compounds. Sodium malic ester, then alkyl malic ester, next malonic ester. This is sodium ethoxide, ethyl group C2H5, ethyl group sodium ethoxide. By removing of ethyl alcohol form sodium malonic ester. Sodium malonic ester. So by removing of sodium from reacting with alkyl halide RX, by removing of NaX, sodium halide బయటికి వెళ్ళిపోయి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే ఆల్కైల్ మెల్లిక్ ఎస్టర్ ప్రిపేర్ అవుతుంది. ఆల్కైల్ మెల్లిక్ ఎస్టర్. దెన్ రియాక్షన్ సి బ్యాక్ చేస్తున్నాను, చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. దీన్ని హైడ్రాలిసిస్ చేస్తున్నాం. H2O హైడ్రాలిసిస్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఎస్టర్ని హైడ్రాలిసిస్ చేసిన ఏం ఫామ్ అవుతుంది, యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే RCH COOH. దెన్ డూ హీట్ చేస్తే ఏం ఫామ్ అవుతుంది, బై రిమూవింగ్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మైనస్ CO2 ఏం ఫామ్ అవుతుంది, రిమూవింగ్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిమూవ్ చేస్తే పైకి వేస్తానండి, ఇక్కడ వేస్తున్నాను CH, ఇక్కడ H ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుంది CH2 COOH ఫామ్ అవుతుంది. RCH2COOH. Once you go to back, once from alpha halo acids నుంచి మనం ఏం ప్రిపేర్ చేసాం, అమైనో యాసిడ్స్ ప్రిపేర్ చేసాం. ఇప్పుడు మనకి ఏం వచ్చింది, సేమ్ యాసిడ్ వచ్చింది. సో ఈ యాసిడ్ గ్రూప్ నుంచి ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ అమైనో యాసిడ్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. చివరికి యాసిడ్ తీసుకొచ్చాం. ఇప్పుడు దీంతో రియాక్షన్ ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ మళ్ళీ HVZ రియాక్షన్ చేయాలి. ఏంటి, Cl2/P సేమ్ రియాక్షన్, ఫస్ట్ రియాక్షన్ మళ్ళీ మనం తిరిగి రాస్తాం అనమాట. RCH ఇక్కడ HCl అయిపోతుంది కదా, నెక్స్ట్ అప్1 Cl COOH. నెక్స్ట్ దీన్ని దేంతో రియాక్ట్ అవుతుంది, అమోనియా NH తో రియాక్షన్, మైనస్ ఏమవుతుంది, మైనస్ HCl అవుతుంది. మైనస్ HCl NH ఇక్కడ రీప్లేస్ అవుతుంది. RCH NH2 COOH. ఓకే, దెన్ ద ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ వచ్చింది కదా మనకి అమైనో యాసిడ్. అదే ఈ R ప్లేస్లో మనం H తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఏమొస్తుంది, CH అంటే గ్లైసిన్ వస్తుంది. ఇది కూడా అమైనో యాసిడే కదా, అమైనో యాసిడ్ ప్రిపేర్ చేసాం. ఈ రియాక్షన్ ఏమని చెప్పాను నేను, మెలనిక్ ఎస్టర్ సింథసిస్. First one is from alpha halo acids, second one is Strucker synthesis. Alpha halo acid named reaction HVZ reaction. Next Strucker synthesis, melanic ester synthesis. 3 are preparations of alpha, 3 are preparations of just amino acids. Amino acids preparation, 3 preparation you should learn. Compulsory we నేర్చుకోవాలి, చాలా important. Okay, any doubt call me. I hope you understand. Bye, take care. We will meet in next class.